Hello everyone, வணக்கம் to Chess India தமிழ் சேனல். என் பேர் சௌமியா. நான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் செஸ்ல. அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம விஷி ஆனந்த் த லெஜெண்ட் த மெட்ராஸ் டைகர் ஒரு கேம் பார்க்க போகிறோம் அகேன்ஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் Hans Niemann, current world number 22 from USA. இந்த கேம் டாடா ஸ்டீல் செஸ் இந்தியா ரேபிட் செக்ஷனில் விளையாடிருக்கார். இன்னைக்கு தான் இந்த கேம் ஆடிருக்கார் இந்த 5th round of the tournament. அப்புறம் ஆனந்த் சார் இன்ஃபேக்ட் showed an amazing display of class with the black pieces in this game. So ஆட்டம் ஆரம்பிக்கலாம். Let's see how he managed to win this game with the black pieces. e4, e5, knight f3, knight c6, bishop b5. ஒரு ராயல் லூபிஸ் டிஃபென்ஸ் ஹான்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காருங்க. a6, bishop a4, knight f6, d3 close setup. So bishop c5ல வந்திருக்கு because c3 d4 இங்க whiteக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கிடைக்கும். அதனால பிஷப் g5, பிஷப் e7ல இருந்தால் பிஷப் g5 ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. ஆனால் இப்போ பிஷப் c5ல இருந்ததுனால இந்த பின் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அனாய் ஆகும். h6 asking white questions, bishop h4, b5, bishop b3 and d6. ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷன். இங்கே விளையாடினர் c3 ஐடியா d4. அதனால் நம்ம ஒரு ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் மூவ் பண்ணார் விஷி to bishop to b6, preventing d4 because of g5, bishop g3 and knight e4. Knight bd2, castle, knight f1. அப்புறம் இங்கே ஒரு சூப்பர் கிளாசி tactic on the board, g5. The idea is that we are provoking knight g5, pawn takes, bishop takes, and then we go knight into e4. Yes, that's the brilliant tactic that Vishy found over the board. Bishop d8, bishop f2, king e2, and bishop g4, checkmate. So this tactic actually doesn't work, and Hans also spotted it. Appo Hans gaminu bishop g3 pinnadi paitar, knight e7, queen d2, king g7, knight e3 and knight h5. Inga white, if you observe, hasn't castled yet. So he took advantage of that and made the most unusual move in a royal lupus, long castle with white. Black played f5, opening up the position. Pawn takes, knight takes. And the idea is that we want to create more space for our pieces. After knight f5 and bishop f5, d4 na Hans விளையாடிருக்கார் against this king. பொசிஷன் ஓப்பன் பண்ணினா இந்த கிங் இன்னும் வீக் ஆகிடும்னு அவர் கிளைம் பண்ணுறார். Vishy not afraid at all. After all, he's a tiger. So he takes on d4, pawn takes and knight takes e3, pawn takes e3, bishop f5. In the bishop is a sniper bishop covering all the light squares around the white king. அப்புறம் இங்கே rook c8 c5னு ஒரு செக்மேட்டிங் ஐடியா வேறு இருக்குது. ஸோ white needs to be very careful here. rook e1, knight f6. இங்கே நம்ம நைட் வேறு சென்டரில் பிளாங்க் பண்ண போகிறோம். அதனால் white finally made a defensive move, bishop c2, exchanging the light square bishop. knight e4 இல்லை, no exchange, நம்ம light square bishop வைக்க தான் போகிற போர்டில் நான் ஆனந்த் சொல்கிறார். queen e2, queen e7, rook f1. அப்புறம் இங்கே Vishy found a good idea, knight takes g3, pawn takes and bishop c2. இங்கே king c2 விளையாடினா rook e8 வந்து இந்த பான்க்கு ரொம்ப நிறைய ப்ரெஷர் ஆகிட்டு ஆனாலும் king c2 மேபி பெட்டர் மூவ். நான் queen c2னு white விளையாடிருக்கார். queen takes e3, thank you for the free pawn ஆனந்த் சொன்னார். king b8, king b1 and queen e6. Now we enter the second phase of the game where black is a pawn up, and we will see அவர் எப்படி இந்த அட்வான்டேஜை ஃபுல் பாயிண்டில் கன்வெர்ட் பண்ணார். இந்த கன்வர்ஷன் ரொம்ப ஸ்மூத் இல்லை. ஆனால் we have to remember that it's a rapid game. rapid கேமில் perfection is optional. The idea is to make moves that are good enough to get home the full point. அப்புறம் கிளாக்ல ப்ரெஷர் போடுறது வேற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் செஸ்ஸில். அதனால நம்ம பார்க்கலாம் இங்கேருந்து ஆனந்த் சார் எப்படி இந்த கேமை கண்டினியூ பண்ணார். rook d1, queen f5. Exchanging queens is a great idea in a position where you are a
material advantage. So queen f5, rook e7, king g8, rook f e1, queen takes, king takes, and rook f7. இன்னும் நிறைய pieces black exchange பண்ண பார்க்குறார். rook e6, rook takes, and rook comes to the open file. Now black is threatening g4, and let's enter the white position. King d3, a5, king e4, and boom, black goes g4. Inga full open paniyachu position, and rook f2 entering white's camp. Inga ella pawns weak. அப்புறம் நம்ம நன்னா சாப்பிட்டுட்டு ஹாப்பியாக ஜாலியாக இருக்கலாம். king g6, and black plays rook into b2, knight f4. அப்புறம் இங்கே rook a2 வேற விளையாடிருக்கலாம். பட் பிளாக்கும் ஒயிட் ரெண்டு பேரும் டைம் ப்ரெஷரில் இருக்கா. அதனால பிளாக் ரிப்பீட்டட் ஒன்ஸ் வித் கிங் f8, knight g6, king g8, knight f4. ஸோ ஹி கெயின் சம் டைம் ஆன் த கிளாக். கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக அடிஷன் ஆயிருக்கு கிளாக்ல, பிகாஸ் 15 minutes plus 10 seconds increment per move. No time format in the game mode. So knight f4, rook d2னு விளையாடிருக்கார். d4 போன ப்ரெஷர் பண்ணுறார். d5 and bishop f2. இது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடுது விஷிட்டேருந்து. ஆனால் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட்லி as I said before, இந்த ரேப்பிட் கேம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இங்கே அங்கே ஆலாம். அப்புறம் செஸ் இஸ் அ கேம் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங். அதனால எல்லா டிசிஷன்ஸும் லைஃப் மாதிரியே செஸ்லேயும் பர்ஃபெக்டில் இருக்க முடியாது. we have to make our decisions work out for us. So bishop f2 was played, not the most perfect move. இங்கே rook a2னா கேம் நன்னா ஜெயிச்சிருக்கலாம். பிஷப் f2, கிங் f5, கிரேட் ஐடியா பை ஹான்ஸ். அவருக்கு கிங் g6 வந்து ருக்கி 8 செக்மேட் பண்ணோம் ஒயிட் மேலே. ஸோ பிளாக் பிளேட் பிஷப் g3. இங்கே கிங் g6 விளையாடினா கிங் f8னு ஒரு மூவ் இருக்குன்னு விஷி சொல்கிறார். அதனால knight e6 கவரிங் த f8 ஸ்கொயர். அப்புறம் இங்கே rook f2, what a spot by Vishy here, because king g6, which was actually the best move, and it runs into rook f6, wonderful tactic, king f6, bishop h4, king g6 na bishop e7. அப்புறம் இந்த passes could be extremely dangerous. ஒரு ரொம்பவே கஷ்டப்படலாம் white டு ஸ்டாப் தெம். அப்புறம் என்ஜின் ஈக்குவலாக சொன்னால் கூட போர்டில் இது இவாலுவேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ black white did not go for this, and he in fact took the pawn on g4. இதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய maneuvering game, bishop e5, g3, and rook f7. rook திருப்பியும் வந்தாச்சு on the 7th rank to defend our pawn. rook e8, king h7, rook b8, king g6, not caring about the pawns because we are going h5 and rook f3 and gobbling up g3 pawn here. rook g8, king f6, and rook h8. இங்கே பிளாக் சொன்னார் எனக்கு என்னோட பாசர் தான் முக்கியம், அண்ட் ஒரு சூப்பரான மூவ் இங்கே ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்க. உங்களுக்கு முடியுமா? பாஸ் த வீடியோ அண்ட் திங்க் ஃபார் யோர் செல்ஃப். c5, ஒரு பிரில்லியன்ட் மூவ் பை பிளாக் ஹியர். ஆம்பஸா இம்பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் கிங் e6. இந்த நைட் ஹேங் பண்ணுறதுன்னு மேபி ஒயிட் பார்க்கல. rook h6, king e7, knight g5, rook g7, king f5, bishop into g3. இப்போ ஒரு ரெண்டு பானும் பிளாக் ஜாஸ்தியே தோணுறது இல்லையா? இதெல்லாம் என்னது இங்கே சூப்பராக இருக்குது. லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹவு பிளாக் கன்வெர்டட் இஸ் அட்வான்டேஜ் நவ். rook h8, bishop e5, rook b8, b4, rook a8, and again not caring about material but pushing his pawns and making a new queen. Black விளையாடினார் king d7, rook a5 and king c8. super move. ஐடியா c4, rook c7, c3, பான் புஷ் பண்ணி குவீனே பண்ணலாம். இதெல்லாம் பான்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு விஷி சொல்கிறார். கிங் b7, ஆஸ்கிங் த ரூக் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். எங்கே தான் போகிறே நீ? ரூக் a5 வச்சா ரூக் a8 அண்ட் கிங் b6. ரூக்கோட லைஃப் ரொம்ப டஃப் ஆகிடும். அதனால் ரூக் c6ன்னு ஹான்ஸ் வச்சா நான் இங்கே சூப்பர் மூவ். உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? என்ன விளையாடுவீங்க? ரூக் c7 சூப்பர் மூவ் இங்கே. பிகாஸ் எவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோமோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு நல்லது. இங்கே நம்ம ஒரு க்ளீன் பான் அப் வித் கிரேட்
passer on c5 and b4. அதனால rook c7, the winning move here, rook into c7, king c7, king e4, c4, knight f7, king b6, knight e5 allow பண்ணா ஒண்ணுமே இஷ்யூ இல்லை, பிகாஸ் king e5, c3, c2, c1 queen ஆயிடுவாங்க. அதனால knight d8, king b5, knight c6, bishop h8. இந்த வாட்டி knight e5 கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருந்திருக்கலாம். அப்புறம் c3 ரொம்ப குவிக்காக வச்சா king d3 வேற வந்துடும். அதனால bishop e8னு ஒரு குவாய்ட், bishop h8னு ஒரு குவாய்ட் மூவ் வச்சுட்டார் ஆனந்த் சார். knight d8 and bishop f6. இங்கே knight f7, king c5. Very nice maneuvering by Vishy here. White is forced to move his knight because king இங்கே மூவ் பண்ணால் d5 பான் வேற போகிறது. அதனால நைட்டு தான் ஆடி ஆகணும். நைட்டுக்கு d8ல ஸ்கொயர் இல்லை, h8ல ஸ்கொயர் இல்லை, g5ல ஸ்கொயர் இல்லை. அதனால நைட் h6, நைட் ஆன் த ரிம், ஆல்வேஸ் டிம். b3, லெட்ஸ் கோ. அந்த பான்ஸ் புஷ் பண்ணலாம். நைட் ரொம்பவே ஓரமத்தில் இருக்குது. பான் இன்ட்டு பான், king d3. and how do we continue? we bring our king. நம்மளோட king ஒரு எண்ட் கேமில் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் பீஸ். இது நம்ம மறக்கவே கூடாது. இந்த கேம்லேருந்து அது நம்ம கற்றுக்கலாம். bishop e5, supporting d6, knight e3, king a3, knight c4, king to a2, knight d2, b2. இன்னும் விளையாடலையா? bishop f4 ஃபஸ்ட்டு விளையாடினார். knight e4, b2, knight c3, king b3. another great move. இந்த ஸ்கொயர் வேற கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம். இப்போ கிங் c2 வரவே முடியாது. நைட் b1. இப்போ ஒயிட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, நைட் c3, நைட் b1 ஆடிட்டு இருப்பேன். நீங்கள் பிஷப் e5 வந்தீங்களா, நான் நைட் d2, நைட் b1 ஆடுவேன். இப்போ எப்படி இதை பிரேக் பண்ணுறது? லெட்ஸ் see how Anand sir did it. bishop h6, waiting move, knight c3, bishop e3. Another cute tactic. Anand sir gaining time on the clock and thinking, how does he convert this? Knight b1, bishop g5, knight c3, and now the winning maneuver, bishop d8. Where do you think the bishop is going? எங்கே போயிட்டு இருக்கு இந்த bishop? knight b1 and winning move என்னன்னா bishop a5. and white resigned because knight c3 வர முடியாது, knight d2 வர முடியாது, king தான் நகர்த்தி ஆகணும். இப்போ அதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவ் king a2 விளையாடி b1 queen பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் வாஸ் an amazing கேம். எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த கேம் பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் ஆனந்த் சாரோட ஸ்பிரிட் பார்க்குறதுக்கு. அவர் 4th ரவுண்ட் ஒரு பெயின்ஃபுல் லாஸ் தோற்று ரிக்கவர் பண்ணிவிட்டு 15 மினிட்ஸ் கேப்பில் இந்த கிளாஸ் காட்டியிருக்கார் இந்த கேமில். அது ரொம்ப சூப்பராக இன்ஸ்பைரிங். ஆல்சோ 56-year-old Anand is leading the tournament. Of course, he's the 5-time world champion. அது நம்ம மறக்கவே முடியாது. ஆனால் இவ்வளோ கிளாஸ் காட்டுறது, இதெல்லாம் பார்க்கறது, I feel so happy to have seen this game and discussed it with you. I hope you enjoyed it. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ப்ளீஸ் காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோட தமிழ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா அதுவும் சொல்லுங்கள். நோ ப்ராப்ளம். See you. Bye.